한국행정학회 회장 등 학계 요직도 두루 거쳤다. 2002년부터 1년 동안 교육부 차관을 역임하기도 했다. 김 부총장이 1994년과 95년 말 3명의 공저자와 함께 쓴 2개의 논문이다. 서울대 교내 학술지인 행정논총과 한국행정학회 학술지에 실렸다. 1년의 시차가 있지만 제목부터 내용까지 같았다. 그러나 이전 발표한 논문에 대해 출처를 밝히거나 인용을 했다는 표기는 없다. 혹시 KBS에서 왔는데요. 김신복 교수님 계신가요? 김 부총장은 취재팀과의 만남을 거부한 채 대신 팩스로 답변을 보내왔다. 김 부총장은 당시 서울대 행정논총은 심사 절차가 없는 교내 논문집이고 본인의 연구 논문으로 생각해 본 적이 없다며 이중계제가 아니라고 주장했다. 반면 공저자 가운데 한 명인 서울대 오모 교수는 김 부총장과 다른 입장을 보였다. 오 교수는 취재진에 보낸 이메일 답변에서 만일 철회가 가능하다면 지금이라도 철회해야 할 듯 싶다며 논문 철회의 뜻을 밝혀왔다. 이 밖에도 김 부총장은 4건의 논문 이중계제 의혹이 추가로 제기됐다. 특히 10년 전 논문의 내용을 인용하지 않고 옮겨오기도 했다. 이에 대해 김 부총장은 학술지 성격상 독자가 달라 이중계제가 아니라고 했다. 또 10년 전 논문을 참고하지 않은 것은 기억이 안 났을 수도 있다고 해명했다. 교수가 자신이 쓴 이전 논문의 글을 인용과 출처 없이 새 논문인 것처럼 학술지에 다시 출판하는 행위. 이를 정당한 인용 없는 이중계제라 부른다. 이것이 문제가 되는 이유는 뭘까? 제일 간단한 답변은 내 글을 내가 쓰는 건 문제가 없다. 단 적절하게 인용만 한다면 이 될 것 같습니다. 그러니까 실제로 적절하게 인용하고 내가 여기서 전개하는 생각이나 내용이 어디서 왔고 내 글의 어느 부분에서 따왔고를 적절하게 인용한다면 별 문제가 될 게 없죠. 근데 그게 나쁜 이유는 적절하게 인용을 안 하고 인중계제를 하면은 사실은 내가 한 일은 하나밖에 없는데 마치 3가지, 4가지를 한 것처럼 오해를 불러일으키거나 다른 사람들에게 잘못된 정보를 줄 수 있거든요. 자신의 이전 저작물이라도 출처를 정당하게 밝히지 않고 다시 옮겨오는 행위는 결과적으로 독자에게 새로운 연구 성과물인 것처럼 속이는 행위라는 것이다. 논문 쓰기는 일종의 벽돌 쌓기와 같다고 한다. 수많은 다른 사람의 연구 성과를 바탕으로 그 위에 자신만의 새로운 벽돌을 쌓아 올리는 것이다. 결국 논문 이중계제는 의도적이든 아니든 새로운 벽돌, 즉 연구 성과를 쌓는 것을 스스로 포기하는 행위나 다름없다. 이중계제가 학문의 발전에 도움이 안 되는 이유가 여기에 있다. 미국 등 서구 학계에서는 오래전부터 정당한 인용 없는 논문 이중계제를 일종의 사기 행위로 규정하고 금지하고 있다. If a scholar pretends that it's an entirely new publication and he or she is trying to get credit for original work, which in fact is done by him or herself elsewhere, that's a problem and that's not right. 미국 서부 시애틀 인근 인구 8만여 명의 아담한 도시인 랜턴시. 세인트 앤서니 중학교가 있다. 100년 가까운 전통의 명문 사립학교다.
이 학교의 중학교 1학년 사회과목 시간. 오늘은 플래지얼리즘, 즉 표절에 대한 수업을 하고 있다. I can borrow it, but can borrowing be plagiarism? If I don't tell where I got it from, of course. So much on the internet. So 교사가 표절의 종류에 대해 설명하는 시간. 표절의 마지막 종류로 거론된 것은 셀프 스틸러, 즉 자신의 글을 자신이 훔치는 행위에 대한 것이다. 교사는 학생에게 셀프 스틸러가 무엇을 뜻하는지 읽어보도록 한다. The self-stealer. The writer borrows generously from his or her previous work, violating policies concerning the expectation of originally adopted by most academic institutions. 이게 왜 잘못된 일인지 선뜻 이해하지 못하는 학생도 있다. So they take their old work, bring it into the new class, tweak a little, and turn it in again. That's also, you're plagiarizing yourself. But how is it plagiarizing? It's because you already turned it in. You already turned it in for a different assignment, so now you essentially published it, right? Paste. Done. Right? 이 학교는 바른 글쓰기는 평생 중요한 덕목이기 때문에 표절 예방 교육에 힘쓰고 있다. If I write this paper and I have the same topic again next year, why can't I? And they need to recognize that. You know, when I'm writing and doing research, I can't take something that I've already done and say, oh, here it is again. It's the same thing as stealing. 인용 없는 이중계제를 표절로 봐야 하느냐에 대해서는 다른 의견도 있지만 대부분의 미국 대학은 학생이 이 같은 일을 저지를 경우 엄격하게 다룬다. But if a student decides I wrote a similar paper for another class, I'm just going to turn it in again. It's not plagiarism because the student owns the copyright, but it's cheating. 미국 최고 대학 가운데 한 곳으로 꼽히는 하버드 대학교. 이른 아침부터 관광객들이 끊임없이 찾아든다. 세계 최고 대학이라는 미국민의 자부심이 배어있는 하버드. 이 대학에서 토마스 젠 교수는 신입생들의 글쓰기 교육을 책임지고 있다. 그는 교수가 한 번 낸 논문을 출처를 밝히지 않고 다시 출판하는 것은 명백히 잘못된 일이라고 힘줘 말한다. Dual submissions by faculty, that's a serious problem and something that really hurts the academic community, the trust in the academic community that we rely on. 토마스 젠 교수는 특히 교수의 행동 하나하나를 학생들이 보고 배우기 때문에 학자의 양심은 더욱 중요하다고 강조한다. When we ask our undergraduates never to do a dual submission, unless there is a very clear reason for submitting a paper twice. There's no good reason why a professor should do anything like that as well. So as I say, the effect that this has on our academic community is deep and long-lasting. I think that students who have seen any kind of plagiarism by professors when they read a news report of that, whether at Harvard or elsewhere, can begin to think that, well, if our serious scholars do this, then why shouldn't I? 우리 학계에 이중계제 등 윤리 문제가 본격적으로 거론되기 시작한 것은 90년대 후반 무렵이다. 외국 학계에 크게 의존하던 경향에서 벗어났고 학자층도 두터워지던 때였다. 우리가 적당한 시기, 그러니까 우리 학문 공동체가 상당히 성숙한 제 생각에는 90년대 말 정도부터는 실제로 국제적 수준의 어떤 기준들에 대한 사람들의 자각이 있었거든요. 그러니까 그 부분부터는 훨씬 더 우리가 강한 기준들을 사람들한테 이렇게 적용해 나가는 그런 모습들을 보여줘야 된다고 생각을 합니다. 연구윤리 문제는 2005년 말 다시 촉발됐다.
이듬해인 2006년 김병준 교육부 총리.